فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم. Hurmatly talabalar, hurmatly cemaat. Bugünkü sabagыбыз inşallah orozonun qaza orozo, kafarat orozo, orozonun fidyası деген emne ушулар менен болот inşallah. Буга чейинки сабактарда биз орозонун фарыздары, орозонун кайсы амалдар бузат, кайсылар бузбайт, кантип кармаш керек, кантип саарлык кылыш керек, ушуларды айтканбыз, баяндаганбыз. Бүгүнкү сабагыбыз орозонун казасы, орозонун кафарасы, орозонун фидиясы жөнүндө. Орозо Аллах Субханаху ва Таала фарыз кылган 5 фарздын бири. Буну tutulmasang başka yolu yok. Farz Allah Teala millet tutulgan, anı tutuşun gerek, tutalbasan kazasını veresin, kazasını beri albasan fidye veresin. O şonda kutulasın. Ansız yönümden öyle men kutulup eden de oylu boş gerek. Allah Subhanahu wa Taala farzlarda öte beken kılgan, al farz degende millettүү türde oşol bende atkarış gerek. Oşolorun biri ösü orozo, oşonun üçün orozonun adası da farz. Karmaşlık, karmay almak alsan kaza kılışlık aldağı farz. Eğer de kazasını bir albasan anda fidye verişleri vacip kılır. Fidye verişleri sana vacip kılır. O şonda gana kutulasın, Allah'dan ümit kılabız, Allah Subhanahu wa Taala emi keşiret degen ümit mene. Çünkü başka yolu yok. Biz buga çeyinki ada orozonun türleri, alanların hükümlerini bayandaganbız. Bugünkü sabagыбыз kaza siyam, orozonun kazası. Negisi orozonun sebepsiz kaza kılan çoğun günü. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kim üzürsüz, hiçbir üzürü yok ile orozonu kaza kılan bolsa, ömür boyu orozo kaza kılmasa dagın, oşol orozonun faziletiga jetpeyt degen. Bir gündük faziletiga, bereketini Allah nasip etpeysin sen. Allah nasip kılsa etpeysin. Oşonun üçün ar bir gün biz üçün kımbat bağlı. Öte kımbat. Ana biz buzbastan ihtiyat kılıp, yetkisi varıp, Allah nasıga aparıp Allah kabul kılın deşimiz gerek. Fokus buzup alsan bir üzür menen anda meyli. Üzürsüz bolsa keyin bir gününe bir kalma beresin gününe gün. Biroq kazadan kutulasın. Biroq orozoga berүүчү nimet, Allah orozoga berүүчү ruhaniyat, manaviyat bul nerse sen ömür boyu tapmayısın. Oşonuň üçin orozonu mümkün boluşunca kaza kılbaganga eптеп жетип карбаганга hareket kılış gerek. Orozo çoğun ibadat. Anan balдар ibadattарынын içindeki orozo bu öte jеңил orozo. İbadat bu orozo jеңил. Orozoda eçteke kılbaysın. Bu tarkul akıl, tarkul şurup, tarkul cima. Jegenden, içkenden, şahvattan özüň tiyasın. Uşul orozo. Bunda eçteke kılbaysın. Namaz kılam desek namazga okup turasın, kıyam kılasın, rükû kılasın, sajda kılasın, okuysun, salam beresin. Büt bardığında amal gerek bolot. Orozon Allah Subhanahu wa Taala şunday kılgan bu jеңil, bunda hiçbir amal yok. Bolgonu özüňdü tiyasın. Özüňdü günümlük adap kılgan görünüşlerden özüňdü tiyasın. Uşul orozo. Oşonuň üçin orozo bu başka ibadatlara karaganda öte jеңil ibadat. Bir nerse adam balası çını dili menen, ihlas menen kılış gerek. İhlas bolsa orozo bolot, ihlas bolmasa orozo bolmayt. Keçke çeyir aşka jürdün, niyet kılgan joksun, tamak içken joksun, jegen joksun, orozo emesin. Orozo kaçan bolot, oşol tark menen koşo niyet boluş gerek. Men erten menen keçke çeyir niyet kıldım dep. Şunuňarby? Mana uşul orozo. Bugünkü sabagыбыз orozo, kazası, kaza kılgan bolboy, kaza çoğun günü, biroq üzür menen kaza bolup kalgan bolsa, anı ulamalar aytat, anı keşiktirбестен, kийинки Ramazanga жеткизбестен tezirek anı kazasyny atarsın. Kийinki Ramazanga çeyin kaza okubasan, tutup berbeseň günökörsün. Albatta günü belgilengen emes, biroq kийинki Ramazanga жеткизбестен turup, mınav birinci jıldagı Ramazanda kazalarda atkarışlyk ar bir musulman milleti bolot. Şunuňarby? Anan kaza Ramazanga Allah Subhanahu wa Taala gün belgilengen emes. Orozo aydan başka, orozo ayı andan 5 gün. 2 ayet günü, ayyam-ı taşrik mınav şu 5 gün. Andan başka büt bardık yıl boyu orozo karmasan bolot. Oşol uçullarda kaza karmasan bolot. Bir gana orozonu ayında karmay albaysın kazanı, andan keyin 2 ayda, anan ayyam-ı taşrik 3 gün, şu 5 gün gana kaza karmay albaysın, kalganın bardığını Allah Subhanahu wa Taala bizge jеңилдик kılıp, orozoňdun kazasyny karmay ber degen. Oşonuň üçin kaza üçin gün belgilengen emes.
ай белгиленген эмес. Рамазан айы чыккандан кийин каалаган учурунда кайсы убакытта кааласаң эмне кыласың? Орозо кармай бересиң. Албетте бир адамдын 2 Рамазаны каза болгон болсо, анда тайын шарт. Мисалы 2 жылдан бери орозо кармабайт. Кармаган жок, быйыл кармаган жок, өткөн жылы кармаган жок, 2 жыл казасы бар. Анда эми казаны окуйм десе, же казаны тутуп берем десе, шариатта айтат, ал адам не кылсын? Ниет кылсын, тайын кылсын дейт. Мына өткөн жылгы казам, мына быйылгы казам деп ниет кылыш керек. Эгерде 2 же андан көп казасы болсо Рамазанда, анда ал адамда тайын кылыш шарт. Кайсы жылдын орозосун кармап атасың? Ошону тайын кылышың керек. Мурдагы жылдыгы, келерки жылдыгы же өткөн жылдыгы деп айтыш шарт. Антпесең болбойт. Башка учурларда тайын кылыш шарт эмес, себеби Рамазан айынан башка айларда бардыгыда орозо кармаса, каза кармасаңар боло берет. Түшүнүңөрбү? Жана казанын дагы бир өкүмү, казада түнү ниет кылыш шарт. Фажрден алдын, бу садыктан алдын ниет кылыш шарт. Биз орозодо айтканбыз, ада боло турган болсо, анда түнү менен ниет кылыш шарт эмес. Эгерде уктап калсаң туруп, нисфу нахарга чейин ниет кылсаң жарай берет орозо. Бирок казада андай эмес. Каза орозо кармайм десең, анда сен түнү менен ниет кылышың керек. Түнү менен тайын кылышың керек, мен эртең каза орозону кармаймын деп. Кафара да ошондой. Кафараны дагы түнү менен мен кафара орозону кармадым деп ниет кылыш шарт. Түшүнүңөрбү? Ада менен казанын айырмасы, адада нисфу нахарга чейин сен ниет кылсаң болот, ал эми казада түнү менен ниет кылыш шарт. Түнү менен ниет кылбасаң, анда орозо болбойт. Түшүнүңөрбү? Анан дагы бир нерсе, каза орозодо Алла Таалам жеңилдик берген. Мисалы бир адамдын 1 айлык орозосу каза болгон болсо, аны баягы 1 ай толук үзбөстөн кармаш шарт эмес. Бөлүп кармасаң дагы боло берет казаны. Мисалы 1 айды сен 10 айга бөлүп алсаң болот. 1 ай толук кармасаң да болот. Ар айда 10 күндөн кармасаң да болот. Өз ыктыярың. Күнүнө үзбөстөн пай болуш шарт эмес. Түшүнүңөрбү? Ал эми Рамазандын орозосунда анда 30 күн толук кармайбыз. Каза келгенде андай эмес, 30 күн толтурсаң болду казаңды, аны ар дайым бирден артына үзбөстөн кармаш шарт эмес. Артынан каймай берсең да болот, бөлүп кармасаңар дагы боло берет. Бул дагы Рамазандын казасына берилген Алланын тараптан жеңилдик. Эми бир адам орозо кармаган жок, кийинки орозо келип калды. Кийинки орозо келип калган болсо, эми ошол орозону кармайбы же казаны кармайбы деген маселе бар. Түшүнүңөрбү? Орозону кармаган жок, кийинки орозо келип калган болсо, сен биринчи фарз ада орозону кармайсың. Фарзыңды карма бересиң, фарз бүткөндөн кийин анан өткөн жылкы казаны кармайсың. Түшүнүңөрбү? Мен быйылкы казаны кармап алайын, андан кийин мунун казасын кармайм деген туура эмес. Көрүнүш андай болушу мүмкүн эмес. Сен быйыл не кыласың? Өткөн жылгы эмес, быйылкы жаңы фарз болгон орозону кармайсың, өткөн жылдыкыны орозо чыккандан кийин карма бересиң. Түшүнүңөрбү? Бул маселелер бардыгы бул неге тиешелүү? Казага тиешелүү балдар. Түшүнүп атасыңарбы? Жана бир адам орозо учурунда өзүн жоготуп койду. Игма дейт. Эсинен танып калды. Башы ооруп, жыгылып калды да өзүн билбейт, акылы жок болуп калды. Ал игма. Шариятыбызда игма болгон адамдагы, өзүн жоготкон адамдагы ошол күндөн эмес, калган күндөрдүн орозосун казасын тутуп берет. Мисалы, бир адам бүгүн игма болуп, өзүн жоготуп жыгылды. Жыгылган болсо, шарият айтат, ошол күндүк орозо, аны бүгүнкү күндүк орозону казасы шарт эмес. Себеби ал орозо тутту да, ниети бар эле. Ошон үчүн ал жарай берет. Бир эле жери оозунда дары пары, суу куйбаган болсо, эгерде аны ооруп калды деп суу дары калып калган болсо, анда орозо жарабайт. Жыгылып калды, өзүн билбей калды, анда бир күндүк орозосун кармабайт. Калган 3 күн 4 күн жыгылган болсо, турбаган болсо, ошол 3 күн 4 күндүн казасын карма берет. Бул да каза. Жунун, жинди деген маселе бар. Адам акылы жок такыр эле, жинди болуп калды. Жиндиде балдар каза важып болбойт. Ал марфуул калам. Түшүнүңөрбү? Орозону толук өзүн жоготкон болсо, жинди болгон болсо, 1 ай толук болсо, шарият айтат марфуул калам, ага мукаллаф эмес, ал адамдан орозо сакыт дейт.
Түшүнүңөрбү? Демек, мына ушулар орозонун балдары, казанын шарттары. Ушу тартип менен каза кармалат. Биринчиси эмне экен? Мүмкүн болушунча каза кылбаш керек. Каза болсо тезде кармаганга аракет кылыш керек. Экинчиси казага ниетти түндө кылыш шарт. Күндүзү ниет кылсаң жарабайт. Түшүнүңөрбү? Үчүнчүсү эмне экен? Анын пайдар болуш шарт эмес. Үзүп кармасаң дагы боло берет. Түшүнүп атасыңарбы? Анан экинчи башка Рамазан келип калган болсо, анда экинчи Рамазанды орозосун кармап туруп, андан кийин казага өтүш керек. Бул каза. Ада кыла албаган болсо, казаны кантип тутат? Каза тутуштун орозонун жол жобосу. Буга түшүнүңөрбү? Андан кийин дагы бир маселе бар. Бул маселеде дагы силерге керектүү. Кайсыл учурларда оозду ачып алса болот деген маселе бар. Үзүрлөр ушул учурларда оозду ачып алса болот. Маяжузу бихил ифтар саум. Кайсы учурларда оозду ачып алса болот дейт. Бир адам балдар эртең менен жакшы эле абалда туруп, орозо кармады. Түшүнүңөрбү? Орозо кармап туруп, кокус эле ооруп калды. Катуу ооруп калды. Дары ичпесе, доктого барбаса, чайпай ичпесе, не болот? Оорусу күчөйүп кетет, же болбосо өлүп калыш коркунучу бар. Мына ушундай учурда шариятыбыз жеңилдик берген. Шарият жеңилдик берген дагы муну өзүр деп айтылат. Бул адам мазур болуп калды. Эми орозосун ачса болот дейт. Түшүнүңөрбү? Бул жөн эле орозону ачканы жок. Бул ошо үзүр себеп менен ачты. Жакшылап ниет кылды, Рамазанды кармады, пешинге келгенде баягы адам не болду? Ооруп калды. Ал оору халакун нафс, өзүнүн өлүп калыш коркунучу турат, же болбосо оорудун күчөйүп кетиши, оорудун узайып кетиш коркунучу турат. Анда оозун ачып алса болот. Ошондой эле бир адам не болду? Орозо кармады, өтө каттуу чаңкап калды. Каттуу чаңкады, күн ысык, суу ичпесе өлүмдүн алдында турат. Өлүп калыш коркунучта турат. Же болбосо бир адам орозо кармап өтө каттуу ачка, тамак жебесе өлүп калыш коркунучу турат. Мына ушул учурларда шариятыбызда ал адамга оозун ачса болот дейт. Оозун ачса болот, ал адамдар кафара бербейт. Күнүнө күн карма берет. Ачкан күнүнө канча күн болсо, ошо күндүн казасын гана карма берет, кафара бербейт. Түшүнүңөрбү? Демек булар үзүрлөр адам баласы ооруп калса, өтө каттуу не болсо, чаңкаса, чаңкабысынан суу ичпесе өлүм коркунучу турса, же болбосо тамак жебесе өлүп калыш коркунучта турган болсо, мына ушул учурларда уламалар не деген экен? Ага уруксат берген. Ошондой эле бир адам аялдын боюнда бар аял эмне кылды? Орозо кармады. Кармагандан кийин өзүнөн корко баштады. Өзүнөн, ичиндеги баласынан, шариятыбыз буга дагы уруксат берет эми. Өзүнүн ден соолугуна байланыштуу, баланын ден соолугуна байланыштуу эмне кылса болот? Оозун ачса болот. Ошондой эле же болбосо мурзия, сүт эмизет. Орозо кармады жакшы эле, бирок түшкө барганда сүт чыкпай калды. Баласы башка тамак жебейт. Энесинен башканы эмбейт. Жебесе тамак, энеге сүт кебейт. Мындай учурларда шарият үзүр дейт дагы. Бул хамилага дагы, мурзияга дагы эми сен эмне кылсаң болот? Орозоңду ачсаң болот дейт. Бул учурда дагы бул аял кийин күнүнө күн каза карма берет. Буга кафара важип эмес. Түшүнүңөрбү? Албетте орозодо балдар атайлап аягында кыйын иштерди кылган болбойт. Оозум ачып алышым керек, орозону ачып алайын деп атайлап кыйын ишти кылып, анан чаңкап калдым, курсагым ачып кетти, чыдабай өлүп калыш коркунучта турам деген болбойт. Адам мүмкүн болушунча орозодо жеңил иштерди кылыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, орозо айы келгенде өзүңөрдүн кол астыңардагы адамдардын ишини жеңилдеткиле деген. Кызматчыңарды, башкалардын иштерин жеңилдеткиле деген. Эмне үчүн? Ошол алар дагы орозону кыйналбастан кармаш үчүн ушундай деген. Ошон үчүн атайлап ысык ишке барбаш керек. Мисалы бир адам тандырда нан жабат, анан нан жапкан себептүү оозун ачып алам десе болбойт. Түшүнүңөрбү? Сен ошону тартипке салышың керек. Түн жап, же эртең менен салкында жап, ошондой тартип менен өзүңдүн ишиңди жылдыр дагы мүмкүн болушунча орозодо өзүңдү кыйнабай калмаганга аракет кылыш керек. Албетте кандайдыр бир себеп менен үзүр болуп калса, шариятыбызда үзүр себептүү эмне кылса болот? Орозону ачса уруксат берет. Буга түшүнүңөрбү? Андан кийин орозо кармабай койсо дагы уруксат берген учурлар болот. Азыркы айткан учурлар балдар бул орозо тутуп туруп ачып алса уруксат берилет. Түшүнүңөрбү?
үзүрүлөсөт. Кээ бир учурларда орозо кармабаганга дагы уруксат берген учурлар болот. Анын бирөөсү кеселдик. Bir adam ооруп калды, кесел болуп калды. Айгычтын түрү жок балдар. Көзү көрүнбөйт. Айга турган эме сүрөт көрүнбөйт. Же болсо айга турган болсо дагы көп вакыттан кийин айыгат. Мындай учурда шариятыбыз бул адам оорукчан экен деп туруп, ага орозо кармабай эле кой деп жеңилдик берет. Түшүнүңөрбү? Орозо кармабай койгонго шариятыбыз жеңилдик берет. Качан орозо оорудан өлүмдүн коркунучу болсо, же болсо оорунун күчөйүп кетиши, оорудун узайып кетишинин коркунучу болсо, анда шариятта орозо кармабай койсоң болот деп ижаза уруксат берет. Албетте бул жерде балдар бир мусулман таап айтыш керек. Мусулман таабыттын айтышы шарт. Сен орозо кармаба, сенин орозо кармаган болбойт, ден соолугуңа зыян деп мусулман таап доктор айтса, ошондо ачылат. Эгер кафир айтса, же фасык адам айтса, дин менен иши жок адам айтса, анын айтканы эске алынбайт. Түшүнүңөрбү? Алар болбор нерсеге дагы, кичинекей нерсеге дагы орозо кармаба деп сени тыйып кое берет. Ал эми чыныгы бир мусулман таап доктор айтса, жок сага болбойт, чын эле болбойт, ден соолугуңа зыян десе, анда ошонун сөзүн эске алат дагы, шариятыбыз мейли, сен оозуңду ача бер, кийин казасын карма бересиң деп өкүм кылат. Түшүнүңөрбү? Же болбосо балдар, экинчи сүрөтү таап айткан жок, өзүн өзү билет адам баласы, тажрыйбасы негизинде аламаттар, белгилер менен ошол орозо кармасам мен өлүп калышым коркунучу турат, же болсо оорум күчөйүп кетиши коркунучу турат деп өзүнө өзү ишенсе, өзүнө өзү дагы баягыдай билсе, ал учурда дагы боло берет. Жөн эле күмөн менен же вахым менен мен ооруп калам, же ооруп калат окшоймун, орозо кармасам кыйналып калат окшоймун десе, аны менен орозо кармага таштап койгонго уруксат берилбейт. Түшүнүңөрбү? Зан болуш керек, зан галип болуш керек. Күмөн көбүрөөк болуш керек. Же табиб хазик, мусулман таап айтыш керек, сага орозо зыян деп. Мына ушул эки сүрөттө ал адам орозону тутпай койгонго шариятыбыз уруксат берет. Түшүнүңөрбү? Дагы бир сүрөтү баягы кесел адам жакшы болуп калды. Орозо кармабады эле, жакшы болуп калды. Бирок орозо кармаса кайра баягы оорусу күчөйүп кетиши мүмкүн. Же кайра кайтып келиши мүмкүн. Ушундай учурлар болот. Ал учурларда дагы шариятыбыз ифтар кылганга, ооз ачканга уруксат берет. Бул сүрөттү дагы түшүнүп алгыла жакшылап. Экинчиси балдар мусафир. Мусафирга дагы шариятыбызда орозону кармабай койгонго уруксат берет. Сафар бул машаккат, ошон үчүн сафарга чыкканда орозо кармабаса, кармабаса деген маселе турат. Шарият негизинен уруксат берет. Бирок эгерде сафарда кыйынчылык жок болсо, машаккат азыраак болсо, анда орозо кармаганы жакшыраак. Ва антасуму хайрул лакум. Түшүнүңөрбү? Сафарга чыктың, бүгүнкү күндөгү сафарлар балдар өтө жеңил. Илгери балдар жөө баскан, эшек менен, ат менен, төө менен сафар кылган. Бүгүн Кудайга шүгүр, машина менен, поезд менен, автобус менен, самолет менен бүт бардыгы жеңил, бүт шарттарда сафар кылынат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө орозо кармаган жакшыраак. Орозо кармаган жакшы, кармаш керек. Бир күн таштап коюп, өмүр бою каза кылып аны таппайсың берекесин. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү сафарлар жеңил болгондуктан орозо кармаган жакшыраак балдар. Түшүнүңөрбү? Бирок шариятта мусафир экенсиң, сафарга чыккан болсоң, анда шарият уруксат берет, орозо кармабай деп кой, кийин күнүнө күн карма берет, ага да каза, кафара жок. Түшүнүңөрбү? Эми ошол кесел адам кеселигиде өтүп кетсе балдар, мусафир сафарда өтүп кетсе, ага эми кафара же каза болбойт эми. Ага шарият уруксат берди да, эми кайра ага кафара же болсо каза бересиң деп. Бирок дагы бир маселе бар, билип алгыла. Мусафир сафардан келди, келгенден кийин 10 күн жакшы болуп турду, кийин өлүп калды. Анда 10 күндүн казасын кармайт. Себеби ал 10 күн мүмкүнчүлүгү бар эде каза кармаганга. Кармаган жок, ошон үчүн шарият айтат, сен казаңды карма бер дейт. Же болсо кесел адам жакшы болуп калды. Мисалы, 1 ай жакшы болду дейlik, анан өлүп калды. Ага айтабыз 1 айлык орозону карма бересиң дейбиз. Казасын берет, кафарасын берет дейбиз, фидиясына. Себеби сенде мүмкүнчүлүк бар эле, кармашың керегиде, кармаган жоксуң. Түшүнүңөрбү? Бул алдыңкы маселе, ал сафардан келди, ошол оорудан айыкпай өлүп калды, ошондо ага каза жок. Ал эми келгенден кийин шарт болсо, канча күн турса, кесел адам канча күн жашаса, ошол күндүн казасын кармашлык, мунун дагы кеселдик дагы, мусафирдин дагы мойнундагы милдети.
Ага түшүндүңөрбү? Ошондой эле мусафир адам бир жерге барып 15 күндөн көп турам десе, ал мукимге айланат. Мукимдин өкүмүндө болот, ага эми ифтар кылганга, оозун ачканга уруксат берилбейт. Ал адам кадимкидей эле башка адамдар сыяктуу орозо кармайт. Түшүндүңөрбү? Аны таштап койгонго уруксат берилбейт. Андан кийинки маселе балдар, биз кафарату саумга келдик. Кафарату саум. Орозону айттык. Орозонун ада болот, ада болсо каза болот, каза болсо атайлап ачып койсоң кафара болот, болбосо фидия болот. Андан башка кудурус жолу жок. Түшүндүңөрбү? Ушул тартип менен кутулабыз. Биз эми буга чейин казаны айттык. Эми маселе кафарату саум. Кафара деген ошол штраф болот. Атайлап орозону ачкан болсо, бузган болсо, жеген, ичкен, жыма кылган болсо, шариятыбыз жаза катары ага кафара берген. Кафараны Кур'ан-ы Керимде Алла Таалам өзү 3 түрүн айткан. Кафара өзү хадистерде Кур'анда 3 түрүн баян кылынат. Этқи ракаба дейт, биринчиси. Кул азат кылуу. Бүгүнкү күндө эми кул жок балдар. Кул жок болгон үчүн кул маселе жок эми. Экинчиси 60 күн орозо кармоо. Үчүнчүсү 60 мискинге тамак берүү. Мына ушул кафара. Bir күн орозону атайлап бузган болсоң, шарият айтат, эми ошон үчүн сен кафарасын төлөп бересиң дейт. Түшүндүңөрбү? Бул казанда кармайт bir күн. Андан сырткары 60 күн кафара да берет. Атасыңарбы? Bir күн бузган үчүн шарият ушундай кылат. Бул кафара бир гана Рамазандын орозосунда болот. Рамазандын орозосун гана бузган болсо, ошого гана кафара болот. Башка орозолорго эч кайсы орозодо кафара жок. Казага да кафара жок. Казаны бузуп койсоң да кафара бербейсиң. Бир гана ада болгон, фарз болгон Рамазанды гана бузган болсоң, ошол сүрөттө гана кафара берилет. Эң биринчиси 60 күн орозо кармалат, үзбөстөн. Эгер буга кудурет жетпесе, 60 мискинге тамак берет. Орозодо үзбөстөн кармашлык шарт балдар. Тамакта шарт эмес. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн бир адам орозо кармады 30 күн. 30 күндөн кийин оозун ачып алды. Bir күн ачты. Кийин кайра каймайм десе, эми кайра жаңыдан баштайт. Кайра 60 күн кармайт. Алдыңы кармаган 30 күнү жарабайт. Bir гана аялдар балдар. Аялдар үзүрү келип калган болсо, анда уланат. Мисалы bir аял 1 ай орозо кармады. 1 ай орозо кармады. Анан үзүрлүү болуп калды. Эми үзүрлүү болуп калган болсо, хайыз түгөгөндөн кийин кайра баштайт. Уланта берет. Аялдарга уруксат берилет. Кафарада. Бирок таза болгондон кийин 1 күн өткөзүп койду. Тутпастан. Кийин кармаса, эми алдыңы кармаган жарабайт. Эми кайрадан 60 күн дагы кайра кармайт. Түшүнүңөрбү? Аялдарга үзүрлүү болгон күнү, ошол күнү гана үзүрү тогондон кийин жуунуп эртеси нени баштайт, кайра улантат. Эгерде 1 күн кармабай калса, анда ал казасы жараксыз, кафарасы жараксыз, кайрадан кафара беришке милдеттүү. Түшүнүңөрбү? Ошондой эле бир адам кафара кармабаты, сафарга чыгып кетти. Сафар үзүрү деп ачып алды. Ал адамдын да өкүмү ошондой. Ал дагы кайрадан 60 күн кармайт, баягы туткан орозосу жараксыз, жарабайт. Түшүнүңөрбү? Эми ким 60 күн орозо кармай албаса, шариятыбыз анда 60 мискинге эрте менен кеч тамак берсин дейт. Ар бирине курсагын тойгозсун дейт. Курсагын тойгозо турган мыгдарда 60 адамга тамак беришлик бул милдеттүү. Бул экинчи сүрөтү. Орозо кармай албаса, анда 60 мискинге эмне кылат экен? Мискин деген кедей, муктаж адамга тамак бериш милдеттүү. Эгерде ошол 60 мискиндин ичинде бир бала, кичинекей жаш бала болсо, гайры мурахик жаш бала болсо, анда жарабайт. 59 адамга бердиң, бирөөсүн жаш балага бердиң, 60 кылып, жарабайт. Түшүнүңөрбү? Бул кафаратын жарабай калат, аны кайтарып беришиң керек болот. Себеби мискин дегенде бул жерде жаш бала эмес, балага жеткен чоң адам болуш керек. Чоң адамдын курсагын тойгозуш шарт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн эгерде бир эле жаш балага берип калган болсо, ал фидиясы, кафарасы жараксыз болот. Эми мискинге тамак бергенде балдар, бул шариятта баягы өлчөмдөр айтылган. Мисалы, эгерде буудайдан болгон нан берем десең, нанын өзү жетерлик дейт.
Эгерде сен арпадан же болсо жүгөрүдөн макадан берем десең нанды, анда шорпос менен чогуу бер дейт. Эмес китептерде ушинтип айтылат, мындай эле койгула. Кыскасы адамды тойдуруш шарт. Эгер будай нан болсо, нан өзү менен тоет. Арпанын наны болсо, тойбой калат. Жүгөрү болсо тойбой калат. Ошон үчүн бир аз чорпо кошуп коюш керек дейт. Эми бүгүнкү күндө балдар эң жеңили кааласаңар садака фитир өлчөмүндө берсеңер да болот. Садака фитир өлчөмү бүгүнкү күндө эң азы канча болуп атат? 50 сом мисалы. Будайды менен алганда 50 сом болуп атат, эң көбү 1000 сом болуп атат мисалы. Ар ким шартына жараша берсе болот. Түшүнүңөрбү? Кафара мискинге 2 маал бересин, ошондо эмне кыласың? 2 жолу тойгузасың. Эртең менен бир жолу, кечинде бир жолу. Ошентип канча? 60 күн. Кааласаң 100 сомдон бер, эртең мененге 100 сом бер, кечке 100 сом бер. Bir күнгө кетти бул. Bir күнгө 200 сом болсо, балдар, анда не болот? Bir айга 6000 сом бересин. 6000 сом ошол не болду? Bir айдын немеси болду. 2 айга канча бересин? 12 бересин. 12.000 сом бергенге туура келет. Бул эми акчалай берем десем. Эгер кааласаң тамак берсең, балдар, кааласаң 60 адамга бирде берсең да боло берет. Кааласаң 60 адам эмес, bir адамга 60 күн берсең да боло берет. Бу жерде баягыдай үзүлүп коюшта шарт, үзүлбөш шарт эмес. Кааласаң 1 күн берип, 10 күндөн кийин 10 адамга берип, 5 адамга берип, бөлүп берсең дагы боло берет. Түшүнүңөрбү? Кафарада баягы саумда татабу шарт. Birinin артына бир кетиш керек. Тамак бергенде ал шарт эмес. Ошон үчүн 60 мискинге кааласаң bir күндө берип сал, кааласаң бөлүп бер, кааласаң 1 күн берип кийин 2 күндөн кийин кайра бер. Кайсы сүрөтү болсун, боло берет. Бул кафара болуп эсептелет. Кафарада балдар өзү эмес, башкаларга берип кой деп акил кылса дагы боло берет. Bir adam özü bir albasa, men kafaram бар эди, 60 miskinge тамак берип койгула деп, бирөө акчалай берсе, бул да жарай берет. Өзү бериш шарт эмес. Түшүнүңөрбү? Албетте дагы бир маселе бар экен. Bir эле мискинге bir күндө 60 мискиндин тамагын берип койсо, не болот десе, bir күндүк эле неме болот, кафара болот ал. 60 мискиндин тамагын bir эле берип койсоң, анда bir күнгө эле өтөт. Түшүнүңөрбү? Мен 60 мискинге берип кутулдум дебеш керек. Bir адамга bir эле мискинге bir күндүк гана бере аласың. Кааласаң бөлүп бер, кааласаң бардыгын бер, бирок ал bir күндүк болуп эсептелет. Кайра 59 күндү беришиң шарт. Түшүнүңөрбү? Ошондой эле bir мискинге нисби саадан аз берген болсо дагы не жетпейт, бул кафарага жатпайт. Нисби са эң азы. Мисалы 50 сомдон аз берген болсо, мисалы, ал адам кафара берди деп эсептелбейт. Түшүнүңөрбү? Жок дегенде эң азы 50 сом бериш шарт. Андан кийинки маселе балдар, бул кафарадан кийин фидия. Фидия маселеси бар. Фидия бул шариатта шейх фани, анан кесел адамга айтылган өкүм. Шейх фани дегени ушундай бир адам, аксакал киши, карыган эне, анын күндөн күнгө өмүрү картайып, күч кубаты жок. Орозо кармаганга анын кудурет жетпейт. Дарманы жетпейт. Алы жок. Мына ушул учурда эмне кылат десе, шариятыбыз ал адамга фидия берет дейт. Ал адамга фидия беришин деп айтат. Бул эң акыркы өкүм ушул балдар, фидия. Түшүнүңөрбү? Ада, каза, кафара, анан эмне экен? Фидия. Тартип ушу менен кетет. Эң акыркысы фидия. Фидияны берип анан кутуласың. Ансыз кутулбайсың. Себеби бул фарз. Орозо фарз. Түшүнүп атасыңарбы? Ошол шейх фани күндөн күнгө алсырап аткан болсо, кармай албаса, же болбосо бир адам орукчан, айыкпай турган кесел. Аны докторлор айткан, ар дайым дары ичип тур деген. Дары ичпесе болбойт. Түшүнүңөрбү? Мына ушундай оору болсо, Алла баарын сактасын, анда шариятыбызда фидия берсин дейт. Ал адам орозо кармабаган үчүн эми фидия берет, мискинге фидия берет. Баягы эле мискин, баягы эле кедей адамга нисфи самин бур, самин тамыр, шаир башкалардан берет, баягы өлчөмдү кайра берет эми. Түшүнүңөрбү? 30 күндөн эмне кылат? Фидия бериш шарт болот эми. Эми аны өзү осуят кылат, балдарга айтат, балдары атасынын, апасынын, ооруп аткан адамдын тарафынан фидиясын бериш керек болот. Бул дагы милдет. Бериш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Бирок фидияда бир нерсе бар балдар. Кафарада нисфи саадан азы берсең, кафара жүрбөйт bir мискинге.
Fidyada nisfi sa'dan azdı bir sa'ны же nisfi sa'ны iki adamga bölüp berseň da fidya ýüre berет. Misaly fidya 50 so'm deylik. 50 so'm beriş gerek bir gününe. Oşo 50 so'mdu 25 so'mdan iki adamga bölüp berseň de öte berет fidya. Kafarada nisap tolyk boluş şart. Düşünüňärbi? Bir adamga beriş gerek. Nisfi sa'dan az bolgan bolsa kafara jürbeýt. Oşoň üçin bir adamdyn fidyasyny ölçep turup, any kalasaň bir adamga berseň bolat. Misaly 30 günde 3000 so'm boldy, 100 so'mdan. Kalasaň 3000 so'mdu bir adamga berseň bolat, 3000 so'mdu sen 30 adamga 100 so'mdan bölüp berseň de bola beret. Kalasaň andan köpkö bölüp berseň dagы jaraý beret. Kıskası muhtaçlarga yetiş gerek. Bu fidya menen nenin kafaranın ortasındaky aýyrma. Bunu da jakşı bilip algyla. Emi dagı bir süreti var balдар. Bayağı aksakaldan fidya berildi. Joosam orup atkan adamdan fidya berildi. Keyin Allah'ın kudreti menen ayıgıp ketti. Aksakal adam güçlü olup kaldı. Orozo kalmagan kudret yetip kaldı. Emne kılat dese, şeriatыбыз orozo karmasın deydi. Orozo karmaydı emi. Emi fidya menen kutulbaydı. Fidyasını soğun alıveret. Fidyanın soğun alıveret. Biroq bul orozoga jarakty bolup kalgan üçün, mukallaf bolup kalgan üçün şeriat aytat, emi sen orozoňdu karma deydi. Düşünüňärbi? Orugan adam jakşı bolup ketdi. Je bolbosam ne oldu? Aksakal adamga kuş kirip ketdi, güçlü bolup ketdi. Al süretde şeriatыбыз emi sen orozoň karmaysın, fidyanın soğun alasın deydi. Je kaza kılat, je ada kılat. Düşünüňärbi? Fidyan soğun alat. Emi dagı bir masele balдар, fidyanın dagı bir türü var. Negezi fidya iki adamga berilet balдар. Üzürler köp. İmam Şamî rahmetullahi aleyh Fatwa Şamî'de 9 üzür aytkan. Biroq oşo 9 üzürün içinden ekele üzürde balдар fidya berilet. Ökönün birösü oşul maraz, keseldik, ikincisi şeyh-i fani, ziyaf. Bir adam balдар orozo karmabay, orozunu kaza kıldı. Ömür ötüp ketip tutkan bolsa, anda al adamdagın emi baldarına osiyat kılışlık, keres kılışlık fidyanı bul vacip. Düşünüňärbi? Yajib aleyh ayyusiya. Misaly bir adam ömür boyu orozo karmagan jok. Bolsa ahyrky jyldary orozo karmay albay kaldı. Karmasa bolot da karmaga koydu, üzür sebepli adamı sebepli menen jalkawlyk kılıp, emi al adamga fidyanı berişlik vacip bolat. Fidyanı ne kılat? Keres kılat balдар, osiyat kılat. Men bıyılgı orozomdu karmay albay kaldım. Emi baldarım men orozomdu ne kılgıla? Fidyasyny bergile dep baldarga osiyat kılat. Osiyat kılgandan keyin şeriatыбызda osiyatın hükümü var. Sülüske çeyin nafız bolat. Sülüs degeni oşol mayittin kalgan malının 3'ten 1'i. Düşünüňärbi? 3'ten 1'ige çeyin fidyasy nafız bolat. Andan aşyp geçse bayağı fidyasy. Anda baldары razı bolup berse bola beret. Razı bolbosa bolboýt. Demek orozom ne oldu? Fidyaga hüküm kılıç gerek. Men karmay albay kaldığım baldarım emi men artımdan orozonun fidyasyny berip koygula dep aytışlyk mildet. Baldarıga oşol osiyatty atkarуу da mildet. Oşonda atası, enesi karıgan adam, tutalbagan adam orozonun milletinden kutkarılat baldar. Düşünüňärbi? Huddy oşonda eyle namazında fidyası var. Bunu da bilip algyla. Orozo syakty ele bir adam namaz okubay koydu. Kaza bolup ketdi. Anda aldagın ahırkı ömrünün ayagında kazalarga fidyasyny berişin dep, bergile dep osiyat kılat. Anın hükümü dagın sülüske çeyin, 3'ten 1'ige çeyin nafız bolat. Düşünüňärbi? Aytkanat karşılık mildetli bolat. Misaly bir adam 1 yıl orozo karmaba namaz okubay koydu, Allah saktasın. Anda 1 yıldyk namazdın fidyasyny beret. Bir namazın fidyası balдар 1 kündük orozo fitir siyaktı. Oşonda 5 vakit namaz, anan koşo ne bolat? Vitir vacip da var. Oşonda 1 gününe 6 namaz bolat. 1 gününe 6 namazdın fidyasyny beresin. 6 namazın fidyası jok degende balдар 10 kilogram buday bolat. Öldü degende 10 kilogram buday bolat balдар. Oşonça akça berişin gerek bolat. Egerde 50 so'mdan aşağı 300 so'm pul bolat misaly. Gününe berişin gerek. Bu şul mildet bul. Namazında fidyası var, orozonun da fidyası var. Ulamalar namazın fidyasyny oşul orozonun fidyasyna kıyas kılıp oşunu çıkarışkan. Oşun üçün namaz taşlap koyu çoğun günü.
таштап коюп эле кутулуп кетем дебеш керек. Намазын казасын аткарасың. Казасын окуй албай калсаң, анда осуят кыласың. Мен ушунча жылдык, ушунча айлык, ушунча күндүк намазым каза болгон эле, ушунун фидиясын берип койгула дейт. Уламалар айтат, фидияны бергенден кийин дагы биз иншалла Алладан үмүт кылабыз, Алла кабыл кылсын деп дейт. Ошо менен кутулат дебейт. Түшүнүңөрбү? Кутулабы, кутулбайбы ал Кудайдын иши, Аллахтын иши. Биз иншалла үмүт кылабыз. Колубуздан келген аракетти кылдык, казаны бердик, калганы калып кетти, калганы фидия менен берип атам. Аллахым менин орозомдун казасыны, намазымдын казасыны кабыл кыл деп үмүт гана кылабыз. Түшүнүңөрбү? Ушунчалык гана бул фидиянын орду бар балдар. Ал эми бүгүнкү күндө баягы хыйла кылгандар бар. Хыйла исқат деп көбүнчө өлүп калганда адам артынан кылышат. Бунун балдар көпчүлүгү шариаттын эрежелерине туура келбегенден нажайыз. Түшүнүңөрбү? Бул хыйлаты исқат көбүнчө бүгүнкү болуп аткан сүрөттөр нажайыз. Аны менен ал адам кутулбайт. Аны көбүнчө давра деп коет. Ош тараптарда, биз тараптарда давра дейт. Өлгөн адам даврасын түшүрөбүз дейт. Ал даврасын түшүрөбүз деген нерселердин көпчүлүгү шариаттын мыйзамдары бузулган үчүн ал давра эсептелбейт. Ал хыйла эсептелбейт. Анын орду ушул. Ал Рамазандын дагы, намаздын дагы казасын окуйт, аткарат, аткара албаса фидиясын берет. Фидияга беришлик милдеттүү. Осуят кылса, осуятты аткаруу балдарга милдет, важип. Ашып кетсе балдар өзүнүн тараптан бергени жакшыраак. Түшүнүңөрбү? Ансыз кутулбайт. Жөн эле намаз окубаган адамды хыйла кылып эле 2-3 имам же молда отуруп алып, анын намазыны же орозосун куткарып кое албайт. Андай нерсе жок балдар. Ошон үчүн же окууда кыласың, же каза кыласың, же фидияңды берип, анан кутуласың. Башка жолу жок. Түшүнүңөрбү? Демек намаздын фидиясы да орозо сыяктуу экен. 5 убак намаз витир менен кошо 6 намазга, бир күнүнө 6 намазга фидия беришлик милдеттүү болот. Ошондой эле балдар бир адамдын мойнунда зекет важип эле. Бул да ибадат фарз да. Бербей өтүп кетке, бербей калган болсо, ал дагы балдарга осуят кылат. Мен 1 жылдык, 2 жылдык зекетимди бере элекмин, берип койгула дейт. Балдары аны да аткарышы милдеттүү. Түшүнүңөрбү? Буну дагы балдары эмне кылат? Осуятын аткарып, 3төн 1-ини зекетини бергенге милдеттүү. Демек, намаздын, орозонун, зекет булар фарз болгон үчүн туугандар, буну эмне кылышлык, аткарышлык милдеттүү. Өлүп кутулбайсың. Өлгөндөн кийин фидиясын берип, анан Алладан үмүт кылабыз, Алла таалам куткарсын деп. Андан кийинки дагы бир маселе билип алгыла. Орозо, анан намазда бирөөдүн артынан намаз окуп берсе, орозо тутуп берсе жарабайт. Түшүнүңөрбү? Орозо ар ким өзү үчүн кармайт. Мен атама орозо кармап берейин десе болбойт. Энеме ордуна намаз окуп берейин десе болбойт. Энеңе орозо кармап бере албайсың. Атаңдын артынан намаз окуп албайсың. Түшүнүңөрбү? Казасын сен аткара албайсың. Албетте сен алардын фидиясын бере аласың. Азыр айттык, намаздын, орозонун небесini фидиясын бергенге милдеттүүсүн осуят кылган болсо. Акырында балдар дагы айта турган нерсе, Рамазан айык нерсе. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ким Рамазан айында эч бир үзүрү жок орозону ачып салган болсо, өмүр бою орозо кармаса дагы Рамазандын берекеттерине жетпейт деген. Ошон үчүн Алла таалам ушул орозону туура кармаганга, кийинки орозолорду дагы туура кармаганга, адашпай, кафара важип кылбай, каза кылбай кармаганга мага дагы баарыбызга товфик берсин. Алла таалам шариатка амал кылганга товфик берсин. Рамазандын акыры келип калды иншалла. Эми Рамазанга бекем болгула. Рамазандын негизги максаты бул такыбалык. Ошол кимге хасыл болгон болсо, ал эмне болду? Рамазандын максатына жетти деген сөз. Кимде такыбалык жок болгон болсо, анда Рамазандын таасири ага келе элек деген сөз. Алла таалам мага да баарыбызга такыбалык насип кылсын.